सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब ਦੀਆਂ खास खबरों के खास बुलेटिन ਦੇ ਨਾਲ मैं हरशरण कौर। ਅੱਜ 8 ਸਤੰਬਰ है, दिन बुधवार है। खबरों के विस्तार तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ खास ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ खबरां दस ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव साहिब के गुरता गद्दी दिवस दियां असीं तुहानूं सब नूं मुबारकां दिंदे आ। कल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश पुरब नूं बड़े ही उत्साह दे नाल पूरी दुनिया दे विच मनाया गया। विस्तार दे विच तुहानूं असीं सचखंड श्री दरबार साहिब दीयां जिहड़ियां तस्वीरां ने वो दिखावांगे। रात नूं रोशनियां भी कीतियां गईयां अते वड्डी गिनती दे विच संगत ने सचखंड श्री दरबार साहिब विखे हाज़री भरी, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश है जिहड़ा वो श्री दरबार साहिब विखे कीता गया सी ते पहले ग्रंथी बाबा बुड्ढा जी नूं थापिया गया सी। ते हुण तुहानूं सारी जानकारी करनाल महापंचायत बारे देवांगे। कल उत्थे किसानां ने सकत्रेत नूं घेरा पा लिया। किसानां दे वल्लों प्रशासन दे नाल जिहड़ी बैठक कीती गई सी वो बेसिट्टा रही, जिस तो बाद सकत्रेत दे मूरे अणमिथे समय दे लई किसान लीडरां दी अगवाई दे विच वड्डी गिणती विच किसानां ने धरना ला दिता। जदों किसान सकत्रेत वाल कूच कर रहे सी तां पुलिस ने पानी दीयां बुछाड़ां भी सिट्टियां। जदों बिल्कुल सकत्रेत दे नेड़े पहुंच गए सी ते जदों राह दे विच जा रहे सी तां वड्डे किसान लीडर जिहड़े अगवाई कर रहे सी, बलवीर सिंह राजेवाल होण, राकेश टिकैत, गुरनाम चड़ूनी, जगजीत सिंह डल्लेवाला, इन्हां सारिआं नूं पुलिस ने हिरासत विच लै लिया सी, बस विच बिठा लिया सी। पर किसानां दे दबाਅ तो बाद तुरंत पुलिस नूं किसान लीडरां नूं रिहा करना पिया सी ते शाम 6:30-7 वजे के करीब सकत्रेत कोल पहुंचण तो बाद किसान लीडरां ने ऐलान कर दिता सी कि धरना उदों तक जारी रहेगा जदों तक मंगां नहीं मन्नियां जांदियां। राकेश टिकैत ने एक जिहड़ा ट्वीट कीता है उस दे विच उन्हां ने लिखिया सी कि हुण मैं आपदा सारा जिहड़ा रहण सहण दा प्रबंध है सकत्रेत दे कोल ही मंगवा लिया, जुल्ली बिस्तरा इत्थे ही लगूगा उदों तक जदों तक साडी मंग पूरी नहीं हुंदी। किसानां दे लई लंगर पानी दा प्रबंध भी इत्थे कीता गया। आस पास दे लोकां ने भी किसानां दी मदद दे लई लंगर ला दिते, दिल खोल दिते। हर कोई अपने पद्धर ते किसानां नूं लंगर पानी छकाउंदा होया दिसिया। रात नूं धरने ते बैठे किसानां नूं जगजीत सिंह डल्लेवाला सने होर किसान लीडरां ने संबोधन कीता। जगजीत सिंह डल्लेवाला ने कहा कि जे प्रशासन बैठक दे दौरान सानूं ये भी कह दिंदा कि असीं जिहड़ा हैगा कार्रवाई कर रहे हां, सानूं थोड़ा जिहा सਮਾं दिओ तां भी सानूं थोड़ा जिहा सकून मिलदा, पर तुसीं तां अपने अफसर नूं जिसने साडे ते तशद्दद कीता, जिसने किसानां दे सिर फाड़े, उन्होंने तुसी डिफेंड कर रहे हो, यानी कि उन्होंने बचा रहे हो। हमें ये लग रहा था कि इसे किसी की ओर से ऊपर से सख्त आदेश आए हैं, उसकी वजह से इतनी हदें पार कर रहा है। तो आज जब बातचीत हो रही थी, सीनियर अधिकारी बैठे थे, जब ये बात आती थी कि उसके खिलाफ बनती कार्रवाई करो, तो प्रशासन उसे डिफेंड कर रहा था। डिफेंड करने की बात और होती है। बहुत बार ये बात हुई कि सीनियर अधिकारी को उसके वकील नहीं है। जब किसी छोटे ने गलती कर दी है, बड़ा अगर उसको सजा देने के लिए लोगों को ये कह दे कि मैं उसे सजा दूंगा, तो लोगों के अंदर कुछ ना कुछ शांति बन जाती है कि कुछ कर रहे हैं। आप तो उसको डिफेंड कर रहे हो, तो ये ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो मामला जो मैं कह रहा था वो सामने आया। ऑफिसर साहबान वहां से उठे, जाकर सरकार से बात की। जितना सरकार ने उनको कहा उतनी बात आकर हमारे से फिर की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार, डीसी की कोई पावर नहीं है कि अब जैसे सरकार के आदेश आ रहे हैं कि वो उसके खिलाफ कुछ कर पाए, क्योंकि डीसी ने उतनी बात कही आकर जितनी ऊपर से सिग्नल मिला। तो मेरा कहने का मतलब है भाइयों कि वो क्लियर हो रहा था उनकी बात से कि वो जो उस दिन हुआ है वो सच में ऊपर से आदेश दिए गए थे, जिनकी वजह से ये सब हुआ हमारे साथ। तो अब वहाँ मामला यहाँ पे है कि लोगों की शक्ति, जो आप हो, लोगों की शक्ति के आगे कोई टिक नहीं सकता, आज तक नहीं टिका। आप यहाँ पहुंचे हो, हमारा प्रशासन से यहाँ बैठक भी हुई है, उसमें भी यही फैसला है कि अगर उसके खिलाफ मामला दर्ज नहीं होता, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तो हम यहाँ से उठेंगे नहीं। ये हमारा यहाँ से बैठक से भी बात हुई। कह रहा हरियाणा वाले तो दिख
ही नहीं रहे आंदोलन में। कह रहा है हरियाणा वाले तो आंदोलन में दिख ही नहीं रहे। आपका जहाज आज तक कहीं पे उतरने नहीं दिया। अभी आप लोग लेखा कि ये हरियाणा वाले नहीं है, तो ये आपकी इससे बड़ी और मूर्खता क्या हो। लेकिन मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं भाइयों, आंदोलन शांति से जीता जाएगा। कृपया एक वचन दो कि शांति नहीं छोड़ेंगे, भले कुछ ही हो जाए। हम शांति पूर्वक तरीके से लाठियां मारेंगी, पुलिस खाएंगे, कुछ भी हो खाएंगे, लेकिन हम हाथ नहीं उठाएंगे। हाथ खड़े करके एक बार प्रवान दो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने हमारी बात को सुना है और उसके साथ हमायत भी की है। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵਿਕਾਸ ਸੇਸਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। पूरा संयुक्त किसान मोर्चा आज करनाल के सेक्रेटरीट को घेरे हुए है और पूरे हरियाणा के किसान यहाँ रात को 12 बज के या 1 बजे में हो रहा होगा शायद, यहाँ सारे किसान यहाँ सो रहे हैं। पुलिस प्रशासन के साथी भी यहाँ डटे हुए हैं और आप सभी साथियों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी साथी कल सुबह यहाँ पहुँचने का काम करें। और जो करनाल के नजदीक के जो गाँव हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे गांव के गांव यहाँ आए और इस सरकार को झुकाने का काम हम कल करें। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਬੰਦੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ WhatsApp, Facebook ਅਤੇ Twitter ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 11:59 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ IT ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਬਾਈਲ SMS ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਬੰਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਡਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੁੱਲਾ ਹਿਬਾਤੁੱਲਾ ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਮੁੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਅਖੁੰਦ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਲਾ ਹਸਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਲਾ ਉਮਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਲਾ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਬਰਾਦਰ ਜੋ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪ ਮੁਖੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਾਜੁਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ਬੀਹੁੱਲਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਲਾ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੁੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਲਾ ਹਿਬਤੁੱਲਾ ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਖਾਸ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ
ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਦੇ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਕਾਏ ਦੇ ਵਜੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁੰਡੀ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ 3 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਪਰੇਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ 6 ਵਾਰੀ 5 ਤੋਂ 6 ਵਾਰੀ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰੀ ਚੁਗਾਈ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਮਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਬਸ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੱਲ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੁਆਲੇ ਤੰਬੂ ਗੱਡ ਕੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹੀ ਸੜਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੇ। 5 ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਐਸਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 13 ਸਤੰਬਰ ਜੇ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਰਗੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 24ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਪੇਚਾ ਫਸ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋੜਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੇਰਾ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਰ ਸਜਾਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸਪਸ਼ਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੇਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੰਮਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਸੁਲਗਦਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਹੁਣ ਰੱਦ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਾਈਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੇਖ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਲ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਘੇਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ, ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਦਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਬੈਠਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ 11 ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। 2 ਵਾਰੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਜੁੜਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 40 ਟੁਕੜੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ। 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਪੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕਾਜਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਐਸਡੀਐਮ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਹੈ 8 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਅਲਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਫਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਰਨਾਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ ਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 7 ਸਤੰਬਰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਬਾਲਿਆਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਜਾਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 9 ਤਰੀਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 9 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। यूपी ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚੌਧਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੈਤ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਟਿਕੈਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। महापंचायत खत्म हो चुकी है पर टिकैत की यह वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। टिकैत के विरोधी इस वीडियो ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ करके सोशल मीडिया ते निशाने कस रहे ने, जबकि टिकैत के हमायती कह रहे ने कि पूरा वीडियो देखो। ट्विटर के उत्ते हैशटैग अल्लाहू अकबर भी ट्रेंड करन लग्या सी। कई लोगों ने इस ते चर्चा भी की। हालांकि भाईचारक सांझ की गल करते हुए राकेश टिकैत के भाषण की प्रशंसा भी एक पासे हो रही सी, पर विरोधी ने जिहड़े ਉਹ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 12ਵੇਂ 13ਵੇਂ ਜਾਂ 14ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 28 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਮੋੜਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਟਿਕੈਤ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਤੈਨਾਤ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਚਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾ ਬਚਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਬਚਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਿਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚੌਧਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਸਨ। ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੂੰਜਿਆ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕੈਤ ਬੋਲੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੰਗਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 45 ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ उसने अपनी रिपोर्ट है जिहड़ी स्पीकर नूं सौंप दित्ती है। इसका नाम रखा गया किसान अंदोलन दौरान वख-वख थावां उत्ते सोशल एक्टिविस्ट्स अते होर लोकां ते होए टॉर्चर दीआं घटनावां दी छाणबीन करन लई गठित सदन दी कमेटी दी रिपोर्ट। सो हुण स्पीकर ने जिहड़े इस रिपोर्ट ते योग कार्रवाई है जिहड़ी ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਬੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੈਨਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਇਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਦੋਂ ਜਨਤਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ किसान मोर्चे ਨੂੰ चिट्ठी लिखी है कि तुसीं समा तय कर लो, तरीक तय कर लो, साडे तो जो मर्जी सवाल पुछो, असीं तुहाडे जवाब देण नूं तैयार हां, असीं किसानां दे नाल जिहड़ा सांझ बनाउण नूं तैयार हां, गलबात करन नूं तैयार हां, सारा विवाद सुलझाउण नूं तैयार हां, जो भी तुहानूं शक है असीं हर सवाल दा जवाब देवांगे। प्रेम सिंह चंदू माजरा ने चिट्ठी भेजी है पर हाले तक किसानां ने इस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिता। पंजाब दे अंदर विधान सभा चोणां दे माहौल दरमियान लोक इंसाफ पार्टी के मुखी अते विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने एक वड्डा ऐलान कर दिता है कि लोक इंसाफ पार्टी जेकर संयुक्त किसान मोर्चे की अगवाई हेठ किसान चोणां लड़दे ने तां उन्हां नूं अपना पूरा समर्थन देवेगी। बैंस ने यह भी ऐलान कर दिता कि किसी भी किसान लीडर दे लई मैं अपनी सीट भी छड्ड दियांगा। यानी कि जे पंजाब दे विच किसान लीडर संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर हेठ चोणां लड़दे ने, मैदान उतरते ने, तां असीं पूरा सहयोग देंगे, मैं अपनी सीट तक छड्ड दियांगा। सिमरजीत बैंस ने प्रैस कॉन्फ्रेंस करके श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों जो 100 दिन यात्रा कड्ढी जा रही सी उस ते भी सवाल खड़े कीते ने। कहा कि सुखबीर बादल 100 थावां ते लोकां दे इकट्ठ नूं संबोधन करदे ने ते 200 थावां ते उन्हां दा विरोध हो जांदा है। अकाली दल वड्डे वड्डे पोस्टर जारी करके खुलासे कर रहा है कि साडा विरोध करन वाले आम किसान नहीं सगों सियासी पार्टियां दे नुमाइंदे ने। उन्हां कहा कि यह कहना सरासर गलत है। अकाली दल अपने विरोध तो बुखलाहट दे विच आके अजिही बयानबाजी कर रहा है। जे किसान विरोध नहीं कर रहे ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ सूबा प्रधान ਅਤੇ MP ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲਦੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ PRTC ਪਨਬਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਰਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਨਿਊ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲੇ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਇਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਰੋਪੜ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ 13ਵਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ 71 ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਝਾੜ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੇ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਔਸਤ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 272 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਔਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 235 ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਣਾ, ਨੀਂਦ ਦਾ ਘੱਟ ਆਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕਦਮ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਦਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਰਜਬਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹਨ। ਮੱਲਣ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਗੂ ਧੌਣ ਨੇੜੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਰਜਬਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਬੱਚੇ ਸਵਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਭੱਜ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਹ ਤੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸੰਪत्ति ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ AS ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਸਿਰਫ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਮੋਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਔੜ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਵਸਤਰ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ 4702 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ 20 ਕਰੋੜ 98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਕਫਿੰਕੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਵੰਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਗਮ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਪੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਐਨਪੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਅਭਿਆਸ ਭੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਐਚਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੜਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕੀ ਉਪਕਰਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 11 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਰਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 86 ਸਾਲਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤਰਕੇਸ਼ਵਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਏਪੁਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰਾ 86 ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।